Hello, my dear students. How are you? Hopefully, all of you are well. By the grace of Almighty God, I am also fine. This is Shuman Chakraborty, Senior English Teacher, Kumila Modern High School. I have taken a lot of classes last year on English first paper and English second paper. Now I am going to take a class of class 9 English first paper class, and my today's topic would be Unit 3 Lesson 5 about our Independence Day. Most of our teachers are taking classes online. In Kumila Modern High School, online class is going very smoothly and perfectly. Hopefully all of you are following these classes very actively and can get some benefits from there. We have to continue our study at any cost, whatever the condition is. For your better understanding, I would like to take my class in Bengali also. Without understanding the meaning of the sentence, you cannot understand anything else. So, for your better understanding, I first go through the passage and then read it in Bengali also. তোমাদের ভালো বোধগম্যতার জন্য আমি ক্লাসটা ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় নিব। আর আজকে আমরা যে টপিকটা পড়ব সেটা হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা দিবস নিয়ে, আমার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। এই ইন্ডিপেন্ডেন্স নিয়ে আমি আলোচনা করব, প্যাসেজটা পড়ব এবং প্যাসেজ থেকে যে কি ওয়ার্ডগুলো গ্লোসারি আকারে সেটা আমি প্রেজেন্টেশন করব, মূল শব্দগুলো, এবং সেখান থেকে আমরা শেখার চেষ্টা করব যে গল্পটা পড়ে এখান থেকে কয়েকটা মাল্টিপল চয়েস করে দেন আমরা প্রশ্নগুলো বোঝার চেষ্টা করব। ওকে, দেন আমরা স্টার্ট করি। তোমরা বইটা খোলো। এটা হচ্ছে ইউনিট 3 লেসন 5, ইউনিট 3 লেসন 5B, ইউনিট 3 লেসন 5B। দেখো আমরা যদি পড়ি, 26 March, our Independence Day, is the biggest state festival. 26 March, our Independence Day, is the biggest state festival. 26 মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস, যেটা আমাদের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রীয় উৎসব। The day is celebrated every year. এই দিনটি প্রতি বছর উদযাপিত হয় in the country, দেশে, with great enthusiasm. Enthusiasm শব্দের অর্থ হচ্ছে উৎসব, উদ্দীপনা, and fervor, উদ্দীপনা, আনন্দ, উৎসব। enthusiastic থেকে enthusiasm অর্থাৎ যেখানে আনন্দ, যেখানে উৎসব করা হয়। all office, it's a national holiday, এটা একটা সরকারি ছুটির দিন। all offices, educational institutions, shops and factories remain closed on this day. সকল অফিসগুলো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো, দোকান এবং কলকারখানাগুলো এই দিন বন্ধ থাকে। দ্য ডে বিগিনস উইথ এ 31 গান সেল, দিনটি 31 বার তোপদানির মধ্যে দিয়ে শুরু হয়। আর্লি ইন দ্য মর্নিং, সকালে, দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড দ্য প্রাইম মিনিস্টার অন বিহাফ অফ দ্য নেশন প্লেস ফ্লোরাল রেডস অ্যাট দ্য ন্যাশনাল মাউসোলিয়াম অ্যাট সাভার। আর্লি ইন দ্য মর্নিং, সকালে, the president and the prime minister, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী, on behalf of the nation, জাতির পক্ষে, প্লেস ফ্লোরাল রেডস, পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন, at the national mausoleum, জাতীয় স্মৃতিসৌধে, at সাভার, সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি জাতির পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। Then other leaders, political parties, diplomats, social and cultural organizations, educational institutions and freedom fighters pay homage to the martyrs. তারপর বিভিন্ন অন্যান্য নেতারা, রাজনৈতিক দলগুলো, কূটনীতিবিদ, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এবং মুক্তিযোদ্ধারা পে হোমেজ, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন টু দ্য মার্টির, শহীদদের প্রতি। People from all walks of life, সর্বস্তরের লোকজন,
also go there, সেখানে যায় in rallies and processions, শোভাযাত্রা. There are many cultural programs throughout the day. There are many cultural programs, অনেকগুলো অনুষ্ঠান সূচি হয় throughout the সারাদিন জুড়ে, highlighting the heroic struggle and sacrifice in 1971. 1971 সালের তোমার highlighting the heroic struggle, ঐতিহাসিক যে সংগ্রাম and sacrifice আত্মত্যাগ in 1971 সালে. The country also witnesses a spectacular parade of defense forces, border guards, police answers and the VDP. VDP means Village Defense Party, গ্রাম্য প্রতিরক্ষা দল. The country also witnesses, দেশটি লক্ষ্য করে, a spectacular মানে কি দর্শনীয় প্যারেড অফ ডিফেন্স ফোর্সেস, সশস্ত্র দলের তাদের প্যারেডগুলো দেখে, বর্ডার গার্ডস সীমান্ত রক্ষা বাহিনী, পুলিশ আনসার অ্যান্ড দ্য ভিডিপি গ্রাম্য প্রতিরক্ষা দলের বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর কুচকাজগুলো তারা দেখতে পায়। অ্যাট দ্য ন্যাশনাল প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ার দ্য ন্যাশনাল পার্ক, জাতীয় সংসদের কাছে, জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডের কাছে। ইন বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল স্টেডিয়াম, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে স্কুল চিলড্রেন স্কাউটস অ্যান্ড গার্ল গাইড, স্কুলের ছেলেরা স্কাউট এবং গার্ল গাইড টেক পার্ট ইন ভেরিয়াস ডিসপ্লেস, তারা বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। টু এন্টারটেইন থাউজেন্ডস অফ স্পেক্টেটরস, হাজার হাজার দর্শকদেরকে বিনোদন দেওয়ার জন্য। এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অলসো অর্গানাইজ দেয়ার ইন্ডিভিজুয়াল প্রোগ্রামস, তাদের একক কর্মসূচিগুলো আয়োজন করে। স্পোর্টস মিটস অ্যান্ড টুর্নামেন্টস আর অলসো অর্গানাইজ, ক্রীড়া অনুষ্ঠানগুলো এবং টুর্নামেন্টগুলো আয়োজন হয় অন দ্য ডে, দিনে, ইনক্লুডিং দ্য এক্সাইটিং বোট রেস ইন দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে বুড়িগঙ্গা নদীতে মনোমুগ্ধকর চমকপ্রদ নৌকা বাইচ। একটা মজার একটা প্রোগ্রাম হয় বুড়িগঙ্গা নদীতে, এখানে নৌকায় করে কে কার আগে যেতে পারে, এটা মানে সুন্দর একটা প্রতিযোগিতা ওই দিনে অনুষ্ঠিত হয়। ইন দ্য ইভিনিং, সন্ধ্যাবেলায়, all major buildings, public buildings are illuminated with colorful lights. সন্ধ্যাবেলা সকল সরকারি দালানগুলো, স্থাপনাগুলো বর্ণাঢ্য আলো দিয়ে আলোকিত করা হয়। বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অ্যান্ড আদার সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশন, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং অন্যান্য সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো হোল কালচারাল ফাংশন, তার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো আয়োজন করে। সিমিলার ফাংশনস আর অলসো অ্যারেঞ্জ, একই রকম অনুষ্ঠানগুলো আয়োজন করা হয় ইন আদার প্লেসেস ইন দ্য কান্ট্রি, অন্য প্রান্তে এগুলো আয়োজন করা হয়। তাহলে এই হচ্ছে প্যাসেজটা, আমি প্যাসেজটা কথা বললাম এবং তার বঙ্গরূপটা তোমাদের জন্য উপস্থাপন করলাম। এবার যদি গল্পটা ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে আমাদের কিছু মাল্টিপল চয়েস আমরা করতে পারবো, সাথে সাথে আমরা কিছু প্রশ্নোত্তর সেগুলো শেখার চেষ্টা করব। আমি এখন তোমাদের কয়েকটা 5-6টা তোমার মাল্টিপল চয়েস লিখে দিচ্ছি এবং এগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করছি। দেখো, যেমন আমরা যদি বলি এমসিকিউ, যেটা আমরা আলোচনা করি, তোমরা যারা এমসিকিউ আসবে পরীক্ষাতে, আমি যদি কোশ্চেন 1 দিয়ে করি, which of the following has the closest meaning? Has the closest meaning of the word hearing? আমরা যদি এখান থেকে বলি যে which of the following has the closest
ওয়ার্ড হিরোইক। তাহলে দেখো এক হেজিটেন্ট, দুই যদি আমরা করি ভ্যালিয়েন্ট, ভ্যালিয়েন্ট লিখতে আমরা একটা দেবো ভ্যালিয়েন্ট। 3 লেখো ফিয়ারফুল, 4 লেখো dreadful, which of the following has the closest meaning of the word heroic? Hesitant, valiant, fearful, dreadful. তো এখান থেকে আমরা শিখতে পারবো সহজেই। আমরা বলবো এটা, তাহলে আনসারটা কি হবে? এরপর প্রশ্ন যদি আমরা করি তাহলে এখান থেকে আমরা আনসার বলবো ভ্যালিয়েন্ট, সাহসী। এটা হচ্ছে বিরোচিত, তাহলে ভ্যালিয়েন্ট হচ্ছে সাহসী। এবার যদি আমরা লিখি আবার টু দ্য ওয়ার্ড, the word enthusiasm enthusiasm means, the word enthusiasm means, enthusiasm শব্দের অর্থ কি বোঝাচ্ছে? enthusiasm means আমরা লিখব দেখো entertainment, দুই দেখো entertainment, reluctance, তিন দেখো eagerness, চার দেখো unwillingness, তাহলে আমরা কি কোনটা বলবো? তাহলে আমরা এটা বলবো eagerness. তাহলে the word enthusiasm means eagerness, আগ্রহ। ঠিক আছে, এরপর যদি আমরা বলি when do we celebrate our Independence Day? আমরা যদি বলি when do we celebrate our Independence Day? কখন আমরা আমাদের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করি? When do we observe বা celebrate our Independence Day? তাহলে আমরা লিখতে পারি 26 মার্চ, দুই লিখতে পারি 16 ডিসেম্বর,
16 ডিসেম্বর। 3 লিখতে পারি তোমার 21 ফেব্রুয়ারি। 4 লিখতে পারি 7 মার্চ। তাহলে দেখো, when do we celebrate our Independence Day? কখন আমরা আমাদের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করি? 26 মার্চ, 16 ডিসেম্বর, 21 ফেব্রুয়ারি, 7 মার্চ। তাহলে হয়ে গেল, ঠিক আছে? তাহলে আমরা কোনটা দিব? অবশ্যই 26 মার্চ। এরপর যদি আমরা বলি আমরা যদি আরো দুইটা করি যে ইলুমিনেট স্ট্যান্ডস ফর illuminate stands for illuminate অর্থ কি? Stands for put out number 2 light number 3 put on number 4 put off তাহলে আমি শিখেছি তোমাদেরকে ইলুমিনেট শব্দের অর্থ কি? আলোকিত করা, আলোক সজ্জা করা। তাহলে ইলুমিনেট শব্দের অর্থ হচ্ছে আলোকিত করা। আমরা দেব কি? এখানে আছে পুট আউট, লাইট, পুট অন, পুট আউট। তাহলে দেব লাইট, আলোকিত করা। নাম্বার 5 আমি যদি বলি ভেরিয়াস ডিসপ্লেজ আর অ্যারেঞ্জড, various displays are arranged, various displays are arranged to where the spectators, various displays নানাবিধ প্রদর্শনীগুলো আর অ্যারেঞ্জ আয়োজন করা হয় টু হেয়ার দ্য স্পেক্টেটরস, দর্শকদেরকে কি করার জন্য। তাহলে এখন দেখো, এক আমরা যদি বলি স্যাডিং, এক যদি বলি আমরা স্যাডিং দুঃখিত করা, স্যাড থেকে স্যাডিং ভার্ব। দুই যদি করি আমরা ইরিটেট বিরক্ত করা, ইরিটেট বিরক্ত করা। তিন যদি করি অ্যানয়, এই ডাব্লিউ-এন-ও-ওয়াই অ্যানয়। চার যদি করি তোমার অ্যামিউজ মুগ্ধ করা। তাহলে বিভিন্ন যে প্রদর্শনীগুলো করা হয়, ডিসপ্লে, বিভিন্ন প্যারেড, এগুলো কেন করা? দর্শকদেরকে বিনোদন দেওয়ার জন্য, আনন্দ দেওয়ার জন্য। তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে অ্যামিউজ। কি করতে পারি? অ্যামিউজ। ঠিক আছে? তাহলে আমি 5টা দেখালাম তোমাদেরকে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন, কিভাবে এটা করতে হয়। তাহলে এগুলো আমরা প্র্যাকটিস করব। আর আমরা যদি পরীক্ষাতে আমাদের আসে 7টা, তো আমি 7টাই করে দিচ্ছি। তো ধরো 5টা তুমি এখানে আলোচনা করলে, এরকম আমরা অনেকগুলো প্রশ্ন বানাতে পারি গল্প থেকে। তাহলে গল্প দিয়ে যদি আমরা প্রশ্নগুলো বানাতে পারি, সহজে আমরা করতে পারবো। ঠিক আছে? এখন আসলে আমরা 2টা বা 3টা কোশ্চেন নিয়ে একটু আলোচনা করি। কি কি কোশ্চেন হতে পারে এখান থেকে? আনসারিং কোশ্চেন, যেটা 2 নাম্বার থাকবে 5টা, 5 দুগুণে 10।
যেমন আমরা যদি প্রথম প্রশ্ন করি, হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে, আমরা যদি আনসারিং কোশ্চেন করি, আমরা যদি 2 নম্বর প্রশ্ন দেখো, কোশ্চেন 2 answering questions. Question 1. What is the significance? What is the significance of our Independence Day? What is the significance of our Independence Day? আমাদের স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য কি? তাহলে এটা আমরা তাৎপর্য তুলে ধরবো। গল্পটা আমরা যেহেতু পড়েছি, এখানে আমরা সহজে প্রশ্নটা তুলে ধরতে পারবো। আমি যদি গল্পটা করি, হাউ ডু উই পে হোমেজ, হাউ ডু উই পে হোমেজ, আমরা কিভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি to the martyrs, শহীদদের প্রতি। How do we pay homage? কিভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি to the martyrs, শহীদদের প্রতি। কোশ্চেন 3 যদি আমরা বলি, what are the most spectacular events? What are the most spectacular events of the day? এই দিনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বা মনোমুগ্ধকর ইভেন্টগুলো কি কি? কোশ্চেনগুলো কি কি? Third, what are the main features of the day? What are the main features of the day? Number 5, who fought for our liberation? কারা আমাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে? Who fought for our liberation? আমাদের স্বাধীনতার জন্য কারা লড়াই করেছে? ঠিক আছে, এই যে 5টা কোশ্চেন আমি তোমাদের দেখিয়েছি, আরো প্রশ্ন তৈরি করা যায়। তোমরা এই 5টা বুঝে উত্তর লিখবে এবং গল্পটা পড়ে আনসারটা লেখার চেষ্টা করবে। তো এভাবে যদি প্র্যাকটিস করতে পারো, আমাদের মাল্টিপল চয়েস এবং আনসার কোশ্চেনটা আমরা সহজে করতে পারবো। প্রথম যে কম্প্রিহেনশন দেবে সিং কম্প্রিহেনশন, সেখান দিয়ে আমরা করতে পারবো। তোমরা যেন দুটো সিন দেওয়া থাকবে, একটা থেকে মাল্টিপল চয়েস এবং আনসারিং কোশ্চেন, আরেকটা থেকে শূন্যস্থান। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি লেসনটা ভালোভাবে তুলে ধরার জন্য, ফুরি করার জন্য তোমাদের কাছে। তোমরা মনোযোগ দিয়ে সেটা ফলো করবে, শিখবে, শব্দগুলো শিখবে, তার প্রতিশব্দগুলো বা সিনোনিমগুলো, সাথে সাথে অ্যান্টোনিমগুলো জানবে এবং আনসারিং কোশ্চেনগুলো যদি সঠিকভাবে সাজিয়ে লিখতে পারো, তাহলে তোমরা ভালো মার্কস পাবে। তো সবাই এই পরিস্থিতির মধ্যে, আমাদের এই কোভিড-19 সিচুয়েশনের মধ্যে ভালোভাবে লেখাপড়া চালিয়ে যাও। আমাদের অনলাইন কার্যক্রমে তোমরা সহযোগিতা করো, ভালোভাবে ফলো করো, এখান থেকে সর্বোচ্চ সুবিধাটা পাওয়ার চেষ্টা করো। তোমরা এই পরিস্থিতির মধ্যে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে, যে কোনো সমস্যা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে। সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।